मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में ऐसी कई सारी चीजें हुई जिसने इस्लामिक इतिहास और मुसलमानों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि इसी महीने में आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें बहुत सारे लोग एडम कहते हैं, वो पैदा हुए थे। इनके अलावा और भी कई सारे प्रॉफिट और पैगंबर इसी महीने में पैदा हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा जो शिया मुसलमान हैं इसे गम का महीना कहते हैं। अब सवाल ये है कि गम का महीना क्यों कहते हैं? दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाती हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम के इसी महीने की 10 तारीख को इराक के करबला की जंग में शहीद हो गए थे। उनके साथ 71 लोग और थे जिन्हें यजीद की फौज ने मार दिया था। इसमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर भी थे। मतलब 6 महीने के मासूम को भी यजीद की फौज ने मार दिया था। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और जालिम बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी और इसलिए मुहर्रम में मुसलमान हजरत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं। शिया मुसलमान मातम करते हैं। इस दिन को अशूरा के नाम से भी जाना जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा और हजरत अली के बेटे थे। हजरत अली को शिया मुसलमान अपना पहला इमाम मानते हैं, मतलब लीडर, और सुन्नी मुसलमान उन्हें अपना चौथा खलीफा। तो अब सवाल यह है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। इसकी डिटेल जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हम तारीख के उस हिस्से में चलते हैं जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों के प्रमुख नेता होते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गुजर जाने के लगभग 50 साल बाद दुनिया में जुल्म और अत्याचार का दौर आ गया था। सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, लेकिन वो करप्ट और तानाशाह था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपनी सेना से कहा कि जो उनका हुक्म ना माने उसका सर कलम कर दो। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथ के लोगों के लिए पानी तक बंद कर दिया था। मतलब जो बेसिक राइट्स होता है, ह्यूमन राइट्स, उसे भी छीन लिए गए। जुल्म बढ़ता गया लेकिन उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। यजीद को बादशाह मानने से इनकार करते रहे और फिर यजीद की बुज़दिल फौज ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इमाम हुसैन भ्रष्ट, जालिम और अन्याय करने वाले यजीद के सामने झुके नहीं। इमाम हुसैन की शहादत के अलावा उनकी बातें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। उनकी बातों में अच्छी सोसाइटी बनाने का मंत्र भी छुपा है। चलिए आपको बताते हैं इमाम हुसैन की 5 ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। अकल उस वक्त तक कामिल मतलब पूरा नहीं है जब तक हक की पैरवी ना की जाए। मतलब अगर आपके पास अकल है तो उसे सही रास्ते में इस्तेमाल करें। सच के रास्ते पर रहो, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बेहतरीन शासक या राजा वो है जो जुल्म को मिटाए और इंसाफ को जिंदा करे। अपने भाई या साथी के बारे में वो बातें उनके पीठ पीछे कहो जो तुम खुद के लिए सुनना पसंद करते हो। मतलब दूसरों के लिए भी आप ऐसी ही बातें करें जो आप खुद के लिए सुनना पसंद करते हैं। உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்களால் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை ரம்ஜான் மற்றும் பக்ரீத் ஆகும். அதில் பக்ரீத் இஸ்லாமிய மாதங்களில் கடைசி மாதமான துல்ஹஜ் பிறை 10 பக்ரீத் திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இஸ்லாமியர்கள் பக்ரீத் திருநாளை கொண்டாடும் காரணத்தை இப்பொழுது காண்போம். ஈதுல் அல்ஹா என்னும் பக்ரீத் திருநாளை இஸ்லாமியர்கள் இறை தூதர் இப்ராஹிம் அவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் வணங்கும் அல்லாஹ் என்னும் இறைவனுக்காக செய்த தியாகத்தை நினைவு கூறும் வண்ணமாக பக்ரீத் திருநாளை இஸ்லாமியர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். இப்ராஹிம் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் இறை தூதர்களில் ஒருவராவார். இப்ராஹிம் ஹாஜிரா தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தவரே இஸ்மாயில் அவர்கள் ஆவார். இப்ராஹிம் ஹாஜிரா தம்பதியர்கள் நெடுங்காலமாக குழந்தை இல்லாமல் பல தவம் இருந்து இறைவனிடம் வேண்டி பெற்ற பிள்ளையே இஸ்மாயில் ஆவார். ஒரு நாள் இறைவன் இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு தன் பிள்ளையை பலி கொடுக்குமாறு கனவின் மூலம் அறிவித்தான். தந்தையைப் போலவே இறையச்சம் அதிகம் உள்ள
சிறுவர் இஸ்மாயில் அவர்கள் இறை கட்டளையை நிறைவேற்றுமாறு தன் தந்தையிடம் சொன்னார். இறை கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு நாள் இப்ராஹிம் அவர்கள் தன் அன்பு மகனான இஸ்மாயில் அவர்களை தன் கையாலே அறுக்க ஆயத்தமாகினார். உடனே அங்கே இறைவன் இஸ்மாயில் அவர்களுக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டை அங்கே அனுப்பி அதை பலியிடுமாறு இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டான். அப்போது இறைவன், நீங்கள் பலியிடும் ஆட்டின் இறைச்சியோ அல்லது இரத்தமோ இறைவனை சென்றடைவதில்லை, மாறாக உங்களின் இறையச்சமே இறைவனை சென்றடையும் என்று கூறினான். நெடுநாட்கள் தவமாயிருந்து பெற்ற தன் அன்பு மகனையே இறைவனின் கட்டளைக்காக தியாகம் செய்ய நினைத்த இப்ராஹிம் அவர்களின் செயலை நினைவூட்டும் விதமாகவும் அந்த இறைவனுக்கான இந்த மகத்தான தியாகத்தை ஒவ்வொரு இஸ்லாமியர்கள் வாழ்க்கையிலும் வருவதற்காகவும் இஸ்லாமியர்களால் பக்ரீத் திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இதுவே பக்ரீத் திருநாள் இஸ்லாமியர்களால் கொண்டாடப்படுவதற்கு காரணமாகும். நன்றி. இஸ்லாமியர்களின் கடைசி தூதரான முகமது நபி அவர்களுடைய பிறந்த நாளை தான் மீலாதுன் நபின்னு அழைக்கப்படுது. இஸ்லாமிக் கேலண்டர் ஹிஜ்ரியில் வர 3வது மாதமான ரபியுல் அவ்வால் மாதத்தில் தான் நபியுடைய பிறந்த தினம் வருதுன்னு நம்பப்படுது. ஹிஜ்ரி 500வது வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் இந்த ரபியுல் அவ்வால் மாதத்தில் வர 12வது நாளில் நபியுடைய பிறந்த நாள்னு உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் கொண்டாடுறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரையும், அதாவது 500வது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரையும் இஸ்லாமியர்கள் நபியுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினதில்லை. ஆனால் இப்போ உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் பல விதமான கொண்டாட்டங்கள்லையும் சாஸ்திரங்களையும் ஈடுபடுறாங்க. ஆனால் நபியோ நபியோட தோழர்களோ அதுக்கு பிறகு வந்த யாருமே இந்த மாதிரி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டதாக எந்த ஒரு வரலாற்றுலையும் சொல்லப்படலை. மிகவும் எளிமையான முறையில் வாழ்க்கையை எப்படியெல்லாம் வாழணும்னு மக்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டியவர் தான் நபிகள் நாயகம். அல்லாஹ் நபிகள் மூலமாக தான் குரானை இந்த பூமிக்கு வெளிப்படுத்தினாங்க. இந்த குரானை உலக மக்கள் அனைவருக்கும் வெளிப்படுத்தியவர் தான் நபிகள் நாயகம். தன்னை இந்த பூமிக்கு அல்லாஹ் கொண்டு வந்ததுக்காக அல்லாஹ்க்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக நபி அவர்கள் பிறந்த திங்கள் கிழமைகளில் நோன்பு வைக்கிறத ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்தாங்க. அவரை பின்பற்றி வந்த பல பேரும் கூட இந்த நோன்பு வைக்கிறத ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்தாங்க. இந்த மீலாதுன் நபியை உண்மையிலேயே கொண்டாடணும்னு நினைக்கிற இஸ்லாமியர்கள் நபி பின்பற்றின இதே வழி, அதாவது நோன்பு வச்சு இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துறது தான் சிறப்பான விஷயம். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய வரலாறு அண்ட் வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களை வரவேற்பது ஓல்ட் மெட்ராஸ். இஸ்லாமியர்களின் மிக முக்கியமான விழாவான ரமலான் விழாவை பற்றி நாம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். ரமலான் ஒரு அரபு மொழி இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் 9வது மாதமாகும். இம்மாதம் ரம்ஜான், ரமலான் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இம்மாதத்தில் உலகெங்கிலும் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் நோன்பை அனுசரிக்கிறார்கள். இஸ்லாமிய நம்பிக்கையின்படி முகமது நபிக்கு முதலில் குரானை வெளிப்படுத்திய மாதத்தை நினைவு கூறும் விதமாக இந்த நோன்பை அனுபவிக்கிறார்கள். ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அனுசரிக்கப்படும் இந்த நோன்பு இஸ்லாத்தின் 5 தூண்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த மாதமானது நிலவின் பிறைக்காட்சியின்படியும் ஹைதீஸ்களில் தொகுக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு வாழ்க்கை வரலாறுகளின்படியும் 29 முதல் 30 நாட்கள் இருக்கலாம். ரமதான் என்ற வார்த்தையானது அராபிய வார்த்தை ரமிதா அல்லது அர் ரமத், சுடும் வெப்பம் அல்லது உலர் தன்மை என்ற பொருளை தரக்கூடியது. இந்த நோன்பானது வயது வந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு கட்டாயமான கட்டுப்பாடாகவும் உள்ளது. ஈதுல் ஃபித்ர் எனப்படும் ஈகை திருநாளானது சமாதானத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் இவ்வுலகில் பரப்பும் நோக்கில் இஸ்லாமியர்கள் கொண்டாடும் ஒரு உன்னத பெருநாள் விழாவாகும். இஸ்லாம் என்பது வெறும் மார்க்கம் அல்ல, அது ஒரு வாழ்க்கை முறை. அந்த வாழ்க்கை முறையே அவர்களின் உறுதியான நம்பிக்கை. அப்படியான நம்பிக்கை நிறைந்த வாழ்க்கை முறையில் ஈகை திருநாள், ரம்ஜான் பண்டிகை மற்றும் பக்ரீத் பண்டிகை என ஆண்டுதோறும் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் 2 பண்டிகைகள் மட்டுமே பெருநாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்களுக்கு 50 கடமைகள் உண்டு. அதில் ஒன்று ரமலான் நோன்பு. ஆண்டுதோறும் வரும் மற்ற மாதங்களை காட்டிலும் ரமலான் பெருநாள் வரும் மாதமே இஸ்லாத்தில் சிறந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. ரமலான் மாதத்தை பொறுத்தவரை எல்லா இஸ்லாமியர்களுக்குமே அல்லாவை அதிகம் நெருங்கும் மாதமாகவும், சொர்க்க வாசல்கள் திறக்கப்பட்டு நரக வாசல்கள் மூடப்படும் மாதமாகவும், சாத்தான்
சைத்தான்கள் விலகி ஓடும் மாதமாகவும் நன்மைகள் அதிகம் கிடைக்கும் மாதமாகவும் அனைத்தும் அருள் நிறைந்த மாதமாக இருப்பதால் ஒரு சிலர் தவிர அனைவருமே நோன்பு இருக்க என்றுமே தவறுவதில்லை. நம் வாழ்வில் அகமும் புறமும் தூய்மையுடைய ஒரு பயிற்சியாகவே இந்த நோன்பு அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ரமலான் மாதத்தில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் அடுத்து வரும் 11 மாதங்களுக்கு பலன்களை அனுபவிப்பார்கள். அவர்கள் நேர்மை தவறும் பொழுது இந்த ரமலான் மாதத்தில் பட்டினியாக கிடந்ததை தவிர வேறு எந்த நன்மையும் அவர்கள் செய்யவில்லை என்பது பொருளாகிவிடும். அதாவது அதிகாலை முதல் மாலை வரை உண்ணாமல் நீர் அருந்தாமல் பிற தீய பழக்கங்களில் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை உணர்த்துகிறது. இந்த மாதத்தில் நன்மைகள் செய்யாதவர்கள் எல்லா விதமான நன்மைகளையும் இழந்தவர் என்றும், பாவ மன்னிப்பு கேட்காதவர்கள் அல்லாவின் அருளை விட்டு வெகு தொலைவில் இருப்பவர்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. நோயின் விடியில் சிக்கி தவிப்பவர்கள் மற்றும் முதுமை உள்ளிட்ட பிற காரணங்களால் நோன்பினை அனுசரிக்க முடியாதவர்கள் ஒவ்வொரு நோன்பிற்கு பதிலாக ஒரு ஏழைக்காவது உணவளிக்க வேண்டும் என்று திருக்குரானில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரமலான் நோன்பின் நிறைவாக இஸ்லாமிய நாடுகளில் கொண்டாடப்படும் ஈதுல் ஃபித்ர் எனப்படும் ரம்ஜான் பண்டிகை ஆண்டுதோறும் ஷவ்வால் முதல் பிறை தினத்தன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. புவியியல் அமைப்புக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு நாட்டிலும் முதல் பிறை தோன்றுவதற்கேற்ப அந்நாடுகளில் ரம்ஜான் கொண்டாடப்படும். சவுதி அரேபியா, கத்தார், பஹ்ரைன், குவைத் உள்ளிட்ட ஐக்கிய அமீரக நாடுகளில் ரம்ஜான் கொண்டாடிய மறுநாள் தான் இந்தியாவில் ரம்ஜான் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி இந்தியாவில் சிறப்பு தொழுகைகளுடன் ரம்ஜான் பண்டிகை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மனித வாழ்க்கையில் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் கணக்கு இருக்கிறது. நாம் செய்யும் நன்மை தீமைகள் நம் இறப்பிற்கு பிறகு நம்மை வந்து சேரும். அதனால் அல்லாவின் கட்டளைப்படி நாம் திருக்குர்ஆன் படி வாழ்ந்தால் நம்மிடையே மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கி ஆரோக்கியமான நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கி விடலாம் என்பது இஸ்லாமிய தோழர்களின் ஆழமான நம்பிக்கை. அனைத்து இஸ்லாமிய தோழர்களுக்கும் ரமலான் பண்டிகை வாழ்த்துக்கள். நன்றி.